सब तो पहला तो ये दस दो कि कन्फ्यूजन की सूरत हाल है, समझ नहीं लग रही, जंग हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुआहदा हो रहा है, नहीं हो रहा, और स्पेशली जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट ने वही कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जी ये जी गैर यकीनी की सूरत हाल है ये कदों तक रह सकती? सब तो पहले तुहाडा शुक्रिया, तुसा मैनू अपने प्रोग्राम च जी मदऊ किया। देखो, कुछ हकीकत ऐसिया होंदियां ने जेड़ा कुछ मतलब एक इंसान भी उहदे वास्ते मुश्किल होंदा है उन्होंने एक्सेप्ट करना, और किसी बड़ी ताकत वास्ते भी ठीक मुश्किल होंदा है उस हकीकत को एक्सेप्ट करना। हकीकत यह है कि अमेरिका जोड़ा उदा एक उदा जवाल जोड़ा ऑलरेडी शुरू है। सही अमेरिका जोड़ा हर मतलब डोमेन जोड़ा पिछे जा रहा है। ये जी हकीकत है ये प्रेजिडेंट ट्रंप और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन वास्ते है, इनू कबूल करना, इनू समझना बहुत मुश्किल है। और फिर वो फिलहाल भी इस वक्त नशे जड़ा ताकत का नशा उहदे च ने। इसे वजह तो तुम देख रहे हो कि एक काविश उन्हें की ईरान ते उन्हें दूसरी दफा चढ़ाई की लेकिन ठीक कामयाबी नहीं हुई। जो कुछ वो हासिल करना चाहते सी जंग के थ्रू वो नहीं हासिल कर सके। उस तो बाद दो ही रास्ते ने, या तो यह है कि वो शिकस्त तस्लीम कर लैन, जोड़ा कि मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी ताकत सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड और वो शिकस्त तस्लीम कर ले एक छोटे मुल्क के हाथों। जी दूसरा यह है कि जोड़ा तुहानू नजर आ रहा है कि कन्फ्यूजन कदे कुछ सुबह अमन वास्ते तैयार हाँ तो शाम को जंग वास्ते तैयार हाँ, उससे अगले दिन दोबारा अमन वास्ते तैयार हाँ। तो इस तरह का एक सिलसिला जारी है। सही इस तो अलावा तुम ये भी अपने जेहन च रखो कि प्रेजिडेंट ट्रंप की जी परसनैलिटी है वो इस तरह की है कि वो मतलब प्रडिक्टेबल नहीं है। उन्हें तुम ये नहीं कह सकते कि हर वक्त एक तरह की गल जी करते। जी एक दफा वो कहते हैं कि मैं लीडरशिप सारी उड़ा दी है ईरान की, फिर उन्होंने ही बह के गलबात करते रहे, फिर कहते हैं मैं जी नेवी है ईरान की डुबो दी है, फिर वही नेवी उन्होंने वास्ते मसला क्रिएट करना शुरू कर दी। हूँ वो कह रहे हैं कि मनु नहीं पता ईरान ठीक जोड़ा है वो खत्म करना चाहता तो करे, मनु कोई इसकी फिक्र नहीं है। लेकिन हकीकत इस तरह नहीं है। हकीकत वो भी चाहते हैं कि जंग खत्म हो। और एक और पहलू जोड़ा कि उन्होंने वास्ते परेशान कुन है कि इसराइल उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं सुन रहा। जबकि प्रेजिडेंट ट्रंप ने कहा कि इसराइल जोड़ा मतलब जंग बंदी करवाई और हिजबुल्ला नाल खुद राबते किए, और सही अज देख रहे हैं खबर कि जी इसराइल ने बहुत सख्त अटैक्स किए ने लेबनान के अंदर। इस तरह वास्ते एक कन्फ्यूज इन्वायरमेंट चल रही है जिसका कुछ पता नहीं चल रहा कि अगू किस साइड से जाएगी। बिल्कुल एक खबर भी है अपना समरे सालिक साहब के जी एक टेलीफोन कॉल हुई है सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तकरार हुई है। सदर ट्रंप ने गुस्से का इजहार किया है, कुछ गल्लां बातां भी कीतियां ने नेतन्याहू नूं। के लग रहा है कि जी मौजूदा सूरत हाल है लबनान नूं लेके स्पेशल, क्या सदर ट्रंप जोड़ा है वो नेतन्याहू नूं इस गल ते राज़ी कर पाएंगे कि ठीक है जी मुआहदा होने दो, जी जंग बंदी है वो कर दो, या तुसी मजीद हमले ना करो, ऐसा कुछ सदर ट्रंप कर पाएंगे? देखो, जिस तरह ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि जी ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਤਾਸਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਸ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਪਸਟੀਨ ਸੀ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਹੀ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ठीक ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੈਂਡਲ ਚ सही ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ। लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है कि जेड़ी जिदी वजह तू बजाय इसके कि इसराइल अमेरिका का पिट्ठू होए, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इसराइल का पिट्ठू बन चुका है। और प्रेजिडेंट ट्रंप जेडे ना वो कुछ नहीं कर पा रहे उसकी उदी उदी मंशा के अगेंस्ट जेड़ा कि एज अ सुपर पावर उन्होंने करना चाहिए। 2025 में जो जंग हुई तो उस वक्त भी प्रेजिडेंट ट्रंप को बहुत फाउल लैंग्वेज यूज करनी पई इसराइल के खिलाफ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ठीक ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਸਮਝ ਇਹ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਮਨਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਟ ਪਾਵਰ ਹੈ, जी ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਹਿਦਾਫ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ बढ़ाना ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ है उन्हें जंग शामिल होकर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, सही ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਪਏਗਾ और फिर ही जाके एक कॉम्प्रिहेंसिव जी अमन जी होएगा। अदरवाइज एक डोमेन च अमन होएगा, दूसरे डोमेन च लड़ाई चल रही होगी।
ਸਮਰੇ ਸਾਲੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਹਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਉਹ ਚਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਬਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੂਟਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ। ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਥਿੰਕੇਬਲ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਖਲਵਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਉਹ UN ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੇ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮਜ਼ ਖਲਵਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਤਰ ਖਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅਹਦਾਫ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਜੰਗ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹ ਅਹਦਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਫਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਡਰਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਰੇ ਸਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਬਨਾਏ ਹੋਰਮਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਇਤਮਾਦ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। उन दोवां ਦੀ आपस अगर कोई चपकलिश हो जाती है तो कोई शक नहीं कि छोटी ताकत का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मतलब फिजिकल डोमेन। लेकिन ये तुसी देखो कि चौधरी की कितनी ज़्यादा नुकसान होता है, उसकी इज्जत के लिहाज नाल, उसकी इजारादारी के लिहाज नाल, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਨੇਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕहीं ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਤਨੇ ਬੇਸਿਸ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ੀਆਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਚੁਦਰਾਹਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਹਵਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MBS ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। तो अगर तुम इस पैराज देखो तो अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान होया। ये सारी चीज़ां ईरान नूं पता ने। ईरान के हाथ जो ट्रंप कार्ड है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मज़ है। एक तरफ से प्रेजिडेंट ट्रंप कहते हैं कि मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, बेशक स्ट्रेट ऑफ होर्मज़ ब्लॉक रहे, लेकिन ये सब जड़ियां ने कहण वालियां गल्लां ने। $98 तक तो पहुँच चुके हैं जोड़ा ऑयल है, और लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर इस तरह जारी रहा तो $150 तो $160 तक भी पहुँचेगा। तो इस तो अलावा अगर ये होता है, लेट सपोज इस तरह होता है, तो अमेरिका को तो ऑप्शन है ना, हो सकता है वेनेजुएला का तेल इस्तेमाल कर ले, लेकिन ये हो नहीं सकता कि अमेरिका बिल्कुल इस सारी सिचुएशन तो जो इंसुलेटेड रहेगा। इस वक्त भी अमरीका की जी फ्यूल प्राइसिस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी हैं,
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ। ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਮਰੇਜ਼ ਸਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ ਅਗਰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਸਨ ਕਿ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖੈਰ ਹੈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। 1991 ਚ ਬੜੇ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਕੁਵੈਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੀ। 2001 ਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਲੜੀ, ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। 2017 ਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਜਰੂਸਲਮ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕੈਪੀਟਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ, ਸਿਵਾਏ ਚੰਦ ਐਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ 2026 ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਲੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਹ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬਾਂਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਮਿਸਫੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। तो हर लिहाज नाल अमरीका ने बहुत ज़्यादा लूज किया है, और उन्हें जिहड़ा ग्लोबल लीडर वाला स्टेटस है ਉਹਦਾ बहुत बुरे तरीके नाल कंप्रोमाइज़ हो गया। ਸਮਰੇਜ਼ ਸਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿੱਕਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਫਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸਖਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੱਕਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਖਤ ਮੌਕਫ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਆਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ? देखो, एक तो डेफिनेटली जिस तरह मैं शुरू किया कि इजराइल कोल कोई गिदड़ चिंगी है एपस्टीन फाइल, तो या तो प्रेजिडेंट ट्रंप कॉम्पिटेंस लैक कर रहे ने या कंप्रोमाइज ने कि उन्होंने और उन्होंने जी कोई फाइलों वाइलों कोई ऐसी पोलिटिकल कॉस्ट उन्होंने पै सकती है जी कि इजराइल के कोल है, जिसकी वजह तो ये सारा कुछ ये सिचुएशन बन रही है। वरना तुसी देखो, मैं हर कोई एक सही शऊर बंदा समझ रहा है कि अमरीका ने गलती की ईरान पर अटैक करके, और ईरान उहदे गले दी वो हड्डी बन चुका है कि ना अमरीका के गले दी हड्डी बन चुका है कि ना वो निगल पा रहा ना वो उगल पा रहा। हूँ इस सिचुएशन अपनी हरदर्दी तक कायम रहना, अपनी गल नहीं मनना, अपनी जिहड़ी हकीकतां ने उन्होंने नहीं एक्सैप्ट करना, इहदे नाल वो अमरीका अपना खुद ज़्यादा नुकसान करवाएगा बजाय इसके अलावा कि वो और दुनिया का भी नुकसान करवाएगा बजाय इस तो कोई फ़ायदा उठाने दे। तो प्रेजिडेंट ट्रंप की जी परसनैलिटी है वो सुबह कुछ होर होंदा है, शाम को कुछ होर होंदा है। एक दफ़ा खबर आती है कि जी पीस डील बहुत नज़दीक है, दोबारा खबर आती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। ये बड़ी एक मैं समझना कि कैसा एक मिक्सचर बन चुका है जो कि दुनिया वास्ते बहुत परेशान कुन होना चाहिए।